डियर पिलामाने आजी एक महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर को आमे आलोचना करिबा। तुमनकर साहित्य हला कंपलसरी जो रही अछि विषय एमआईएल रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जोटा कि बड़पण पाठरू निया होईची। वर्तमान ताकू मु जणेबी हला जे यही लॉन्ग क्वेश्चन जदि आसे तो मानकर बोर्ड एग्जाम रे केमिति लेखिबो हला केमिति लेखिले पूरा फुल रु फुल मार्क तुम माने पाई पारिबो। कोठू केते बेले को हिसाब रे लेखिले 5 रु 5 किंबा लॉन्ग क्वेश्चन जते मार्क दबो सेतिरे तुम मानकर फुल रे फुल मार्क आसीबो। सेटा मु तुमनकू पूरा पढ़ी की बुझेई की जणेबी। आउ हाँ जहार मार्क भल रखिबार अच्छी सी ही ये वीडियो को देख नचेत देख नहीं। आउ गोटे कथा एथिरे मु जहाँ सब लेखिकी तुमको जनाऊँ ना पिलाने कौन से गाइड किंबा टेस्ट पेपर ताहा कॉपी करा होई नहीं। निजर योग्यता अभिज्ञता बलरे मु लेखिची अति सरल भाव में स्पष्ट भाव में प्रश्नर उत्तर जो भाया लेखिबार कथा लॉन्ग क्वेश्चन मु ताकू सेही भाया लेखिची हला। आ एटा केवल आमर यही चैनल रे ही तुम माने पाई परिबो। तुम ये सार जो कहउचंदी माने मु वर्तमान जो कहउची तुमनकू आ मु जो लेखिची ए सार को ठारू ही तुम माने एटा पाई परिबो। आ ओडिसा सारा कोठी भी मध्य पाइबो नाही। तेणु करी बहु महत्वपूर्ण अटे तुमनकर बोर्ड एग्जाम पई एई प्रश्नटी जो प्रश्न आसुची ना आसु यही बड़पण पाठरू यही उत्तर को ही तुम माने लेखिबो बोर्ड एग्जाम खाता रे हैला। केते लेखिबो कोठू आरंभ करिवो को सार लेखिबो कोन लेखिबो ताहा संपूर्ण आगे पढ़ी की जणाउची। मन तन ध्यान देकी टिके सुन आउ बुझिबा पय प्रयास कर। देख बड़पण कवितार सारमर्म निज भाषा रे लेख जेतेले प्रश्न आसीबो लेखिबो कोन। प्रथम तो कवि परिचय लेखिबार होइताय तुम माने एटा जानिचो केमिति लेखिबो कवि परिचय। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन हैला। कवि परिचय तुम माने जदि ठीक से लेखुन हैला याडू साडू लेखुच तुम मानकर मार्क कटिबो। ओके तापर विषय वस्तु उपस्थापना को जीव। प्रथम कवि परिचय लेखाई देख अति सरल भाव में स्पष्ट भाव में राधानाथ राय 1848 रु 1908 ख्रीष्टाब्दर ओडिया साहित्य एक प्रसिद्ध और आधुनिक कवि थिले हैला। तांकर समकाल दियागला हैला आउ से कौ समर सेटा दियागला आउ प्रसिद्ध आधुनिक कवि थिले बुझीगला। से पुणी ओडिया नवजागरण कालर एक महत्वपूर्ण साहित्यिक भावे सुपरिचित। ओडिया नवजागरण कहले ओडिशार विकास ओडिशार पुनरुत्थान ओडिशावासी को एकत्रित करने पई जो चलीथिला संघर्ष बुझीगला। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने पई ओडिशावासी को भाषाभित्तिक राज्य रे गठन करने पई जो नवजागरण चलीथिला आंदोलन मान चलीथिला सही समय ये होचंती एक महत्वपूर्ण साहित्यिक भाव सुपरिचित। तांको कविता गुड़िकरे कौन कौन रही मानविकता नीतिबोध समाज सचेतनता और प्रकृत बड़पणर महत्व को सुंदर भावे प्रकाशित होई अछि। तांको कविता गुड़िकरे एई सब विषय सुंदर भाव में वर्णित होई अछि। तांकर प्रमुख कविता गुड़िक हैला से कौन कौन लेखि जाइछथि तांकर जीवन काल रे देखि परथुव लेखा होई चिलिका चंद्रभागा दरबार महाजात्रा केदार गौरी नंदिकेश्वरी जजाति केशरी उषा पार्वती इत्यादि तांको एही सबु साहित्य कृति ओडिया कविता को एक नूतन दिग देई अछि। तो पिला माने एठारे तांकर कौन रहिला काव्य कविता गुड़ाक रहिला हैला। तापरे आसीबो विषय वस्तु उपरकू हैला। आमर पठित बड़पण कविताटी कविंकर सुप्रसिद्ध व्यंग्य काव्य दरबार रु संगृहीत होईची। विश्वविख्यात नक्षत्र विज्ञानी ज्योतिर्विद पठाणी सामंत को संबर्धित करिबा पई कटकर बारवाटी दुर्गरे एक दरबार बसिथिला। ओडिशार विभिन्न गणजात रो राजा और जमीदार माने यही दरबार को आसीथिले बा सही दरबार को जाइथिले। कौ समय जेतेबेले नक्षत्र विज्ञानी ज्योतिर्विद
ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ଦରବାର ବସିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କବିଙ୍କ ସମୟର କଥା ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ଦରବାରରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜା ଜମିଦାର ମାନେ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ବା ସେହି ରାଜା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସାର ଅହଙ୍କାର କବି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସେହି ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ତଥା ରାଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖନୀରେ ସେହି ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଲେଖିଲେ, ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ପଦ୍ୟ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ପଣ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଡଟ୍ 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 ଦେଇଛି, ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର ହେଲା। ପୁସ୍ତକରେ ବହିରେ ତ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଛ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ସମୟରେ ସବୁ ଲେଖି ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଆକାରରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିକି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ, ତାପରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଛାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ଲେଖିଲି ଆଉ କିଛି ପାରାଗ୍ରାଫର ଆଉ କିଛି ଲାଇନ୍। ତୁମ୍ଭେ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖିବ। ବୁଝିଲା? ବଡ଼ପଣ କବିତାର ଉପରୋକ୍ତ ଏହି ପଦ୍ୟରେ କବି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଅବନତିକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟଟି ସେ ଲେଖିଲେ ତାର ବାବଦରେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହୋଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ତମେ। ବୁଝିଲା? ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଏହି ପଦ୍ୟରେ କବି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଅବନତିକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଜମାନେ କିପରି ଥିଲେ? ଉଦାର ଥିଲେ, ସାହସୀ ଥିଲେ, ଗୌରବଶାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାର ପରି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗରିମାମୟ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜା ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଜମିଦାର ରାଜା, ଦରବାରୀ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ନିଜ ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ଅବନତିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କବି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଗୌରବକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଉନ୍ନତ କରିବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ପଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ, ମଝିରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଲେଖିବ ଏମିତିଆ ହେଲା। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜା ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜାମୁଖୁ ତାଙ୍କ ସମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। ଡଟ୍ 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 ଦିଆଗଲା, ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା, କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠା ହୁଣ୍ଡା ହେଲା। ଏହିପରି ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଲେଖିବ ଏହି ପଦ୍ୟରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କବି ରାଜାମାନଙ୍କର ନୀତିହୀନତା, ଲୋଭ ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶ୍ରମର ଫଳକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। କବି ଏହି ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜଧର୍ମର ପତନ ଏବଂ ସତ୍ତାଧାରୀମାନଙ୍କର ନୀତି ହୀନତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସତ୍ୟ ବଡ଼ପଣ କ'ଣ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦରବାରୀ ଯେଉଁ ରାଜା ଜମିଦାରମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁଣି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ପୁଣି ଡଟ୍ 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 ଦିଆଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ, ପାପ ଅର୍ଜୁଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ଏମିତି ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରି କବି କୁହନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ୟରେ ଧନଲୋଭୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ଶାସକମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। କିଏ? କବି। ରାଜା ଓ ସତ୍ତାଧାରୀମାନେ ସଦା ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ
ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଲଗାଇ ଶୋଷଣ କରି ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧନ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ପାପୀ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ଧନକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ସୁନା, ରୂପା ଯେତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ରହିଲା ସବୁ ପଛରେ ରହି ଯାଇଥାଏ ବା ପଛରେ ଛାଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ, ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ହେଲେ ନେଇନଥାଏ। କବିଙ୍କର ଉକ୍ତି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଏହି ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋଭ ଛାଡ଼ି ସଦ୍ଗୁଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ତ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ନ କରିବା ହିଁ ସତ୍ୟ ବଡ଼ପଣ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି ବା ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଦରବାରୀ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିଲା, ତାପରେ ସେ କିଛି ଉକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ, ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବୁଡ଼ି ଯିବେ ସେ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ଆସି, ପୁଣି ଡଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି, ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ତାପରେ ପୁଣି ଡଟ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ୍ୟ ଅଛି। ବଡ଼ପଣ ବହୁତ ବଡ଼ କବିତାଟିଏ, ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସେଥିରୁ କିଛି ପଦ୍ୟ ନିଆହେଇଛି, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ। ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ଅନ୍ତିମ ପଦ୍ୟଟା ଏହିପରି ହେଲା। ଏହି ପଦ୍ୟରେ କବି ମଣିଷକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ନିଜ ଜୀବନ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚଲିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଖଟରୁ ପାଣି ଯେପରି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ମଣିଷର ଜୀବନ କାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମାୟା, ଲୋଭ, ମିଥ୍ୟା ବଡ଼ପଣରେ ଅଟକି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି କୁହନ୍ତି। ପୁଣି କବି ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧନ, ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ନୁହେଁ ହେଲା, ବରଂ ଧର୍ମ, ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ଭଲ କର୍ମରେ ଅଛି ହେଲା। ସତ୍ୟ ବଡ଼ପଣ କେଉଁଠି? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଆଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ ସେଠାରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବା, ସଦ୍ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଏଥିରେ ହିଁ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ବା ସତ୍ୟ ବଡ଼ପଣ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ସଂସାର ସାଗର ପାର ହେବାର ଏକମାତ୍ର ନୌକା। ବୁଝିଲା, ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ପରି ରହିଯାଏ, ସେହି ବଡ଼ପଣ ହିଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ। ବୁଝିହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଲେଖୁଛ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ରହିଗଲା ଉପସଂହାର, ଦେଖ କ'ଣ କିପରି ଲେଖିବ ଉପସଂହାର। ଏହିପରି ଭାବରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଠାରେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖନୀରେ ଦରବାରସ୍ଥ ସେହି ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାକାଳର କ୍ରୂରତା, ଅହମିକାର ଅସାରତା, ମଣିଷପଣିଆର ମହାନତା ଏବଂ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମରେ ଏହି ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ, ସତ୍କର୍ମ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ। ବୁଝିଲା, ଇଏ ଥିଲା ଉପସଂହାର ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ। 2ରୁ 3 ପେଜ୍ ହେଲା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯଦିଓ ସେଟା 5 ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ବଡ଼ପଣ କବିତାର ସାର କଥା ନିଜ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଲେଖ, ଯଦି 5 ମାର୍କ ହଉ 3 ମାର୍କ ବି ଯାହା ବି ହଉ, ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ମାନେ ନିହାତି 2ରୁ 3 ପେଜ୍ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ଏଇଭଳିଆ ଲେଖୁଛ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଖାତା ଯିଏ ବି ଶୋଧିବେ ତୁମମାନଙ୍କର, ସେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷକ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଖାତାଟି ଶୋଧିବେ ବା ଚେକିଂ କରିବେ, ମାର୍କିଂ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ 5ରୁ ନିହାତି 4 ଅଧା। ବୁଝିପାରିଲ, ଯଦି କିଛି ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯଦି ଲେଖୁଛ ହେଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ସେମିତି ଯଦି ତୁମେ ଲେଖୁଛ, ତାହେଲେ ନିହାତି 5ରୁ 4.5 କିମ୍ବା 4 ପାଇପାରିବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ଥରେ ଯଦି ତୁମେ ମନତନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ। ବୁଝିହେଲା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଜାଣିପାରିଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିପରି ଲେଖାଯାଏ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, କେତେ ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝିଲା, ଏମିତିଆ ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି କେଉଁ ପାଠରୁ ଆମେ ନେବା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ। এই ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନ, ଲାଇକ୍ କରିନିଅ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।